Hello, beautiful beings. Welcome to the second season of the Green Podcast. This time we're doing it a little different. हामीले चाहिँ यसपालि पञ्चप्रणाली भन्ने थिम राखेको छौँ र त्यो थिमकोमा चाहिँ हाम्रो स्टार्टिङ सिरिज भनेको चाहिँ फायर सिरिज छ र हाम्रो फर्स्ट एपिसोडमा हुनुहुन्छ द पर्फेक्ट एम्बोडिमेन्ट अफ लाइक फायर है representing a lot of women entrepreneurs as well. We have Priya Didi and Sajana Didi. Welcome to the Green Podcast. Thank you so much, Shiksha Vaini. This is so a wonderful introduction of ours, and we are really, really glad that we are part of the show. And what you are doing in this great podcast through this medium, whatever your message you are trying to do is, we also really, really echo that as well. So thank you so much for having us here. Thank you. Thank you so much. Actually, this is my first podcast, and then the theme, ne ekdam fire wala introduction dinu bhayo. We believe like as an organization in this green field, green ecosystem ma jun hami as a brand काम गरिरहेछौँ, we can create a fire to spark the message to everyone. Fire भनेको चाहिँ मेरो लागि it's also climate change होइन कतिको कन्टेक्स्टमा त्यो पनि आउँछ तर at the same time it's also the enthusiasm that we find in youth, that we find in women as well. So तपाईँहरूले चाहिँ you're social entrepreneurs and have been HattiHatti established गर्नुभएको छ. It's been 10 years होइन. Priya Didi, you've worked as a TV presenter and have also represented Nepal on Miss Earth as well. You were in the fire group you mentioned होइन. So तपाईँको लागि चाहिँ why was it important HattiHatti start गर्नु पनि होइन? Why is this important at this time भनौँ न? I think whenever केही चिज पनि स्टार्ट गर्दाखेरि कहिले पनि म यो स्टार्ट गर्छु बिकज आई वान्ट वर्क फर दिस भन्ने कहिले काहीँ हुँदैन रहेछ कि इट्स टु स्टार्ट विथ लाइक माइन्डेड पिपल likely to work for a community that you are part of कि कसरी मैले गरेको कामले इम्प्याक्ट होस् भनेर त्यो इम्प्याक्ट पछि गएर कतिसम्म ठुलो हुन सक्ला या कतिसम्म त्यो सानो चिजले पनि कति ठुलो इम्प्याक्ट गर्छ भन्ने सोच सुरुमा हुँदैन बिकज तपाईँ सानो एजमा के हुन्छ when I was very young I had lots of energy that you can see a very extrovert personality केही गर्नुपर्छ and even before HattiHatti I was doing already too many things on the young activism. I was standing in front of हुन्छ नि हामीहरू चाहिँ एयर पोल्युसनको लागि चाहिँ ब्ल्याक लगाएर we used to protest. I used to do protest as well on the pollution level that was going that 10 years back. त्यसै गरेर activism to activism lead गर्दा you meet lots of like-minded people like who want to make an impact. And HattiHatti was also initially it started with a like-minded people who wanted to do something, who wanted a team, who wanted the leadership, and that's where I joined. I was like let's do something from the organization level मा के गर्न सकिन्छ भने एउटा जोशलाई सँगै लिएर आएर हामीले के गर्न सक्छौँ भने गरौँ भनेर चाहिँ सुरुवात भएको सोच हैन किनकि एउटा यङ एजमा चाहिँ गर्न सक्ने मन लाग्ने चीजहरु धेरै हुन्छ तर गर्न सक्ने यही ब्लुप्रिन्टमा जानुपर्ने भन्ने चाहिँ एकदम कम हुन्छ एन्ड विथ ग्रोइङ एज you might get matured you then realize कि तपाईले गरिरहेको कामको इम्प्याक्ट कसरी देखिन कतासम्म भइरहेको हुन्छ एन्ड देन HattiHatti त्यसरी नै हाम्रो लाइफमा त आको हैन हामी आई थिंक बोथ अफ देम कै लाइफमा HattiHatti चाहिँ यसरी इन्ट्रोड्युस भयो कि we want to do something, we want to contribute something, so why don't we do it up with a proper cause, bringing a proper team. So HattiHatti started with making products and making products but any products no we thought about why don't we make something from sari also. So sari bade fabrics are upcycle गर्दै बन्दै आयो tote bags हरु बन्दै गर्यो एउटा साडी हामीले देख्छौं भने त्यो एउटा साडीलाई मात्रै कसरी त्यो पर्पस गर्न सकेला त भन्ने साडीबाट अहिलेको टाइममा HattiHatti अराउन्ड 30 रेन्जेस अफ प्रोडक्ट निकाल्न सक्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ स्टार्ट गर्दाखेरि फुल ब्लुप्रिन्ट चाहिने रहेन रहेछ त्यसमा कन्सिस्टेन्ट भएर लाइक माइन्डेड पिपलसँग काम गरेर यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ यु गेट द आइडिया द्याट द इम्प्याक्ट द्याट यु वान्ट क्रिएट. सो आई थिङ्क द्याट इज हाउ इट एन्ड जर्नी अफ बिङ पार्ट अफ HattiHatti एक्चुअली स्टार्टेड फर मी. त्यसरी चाहिँ स्टार्ट भयो. And now अब चाहिँ सजना दिदीको बारेमा पनि I would love to know about तपाईँको values पनि भयो होइन like what inspired you to start HattiHatti, but at the same time हाम्रो as audience मा पनि there are a lot of like mothers, a lot of mom entrepreneurs as well. So त्यो angleबाट पनि if you can share your story, I think it will resonate with a lot of women. Okay. So being between mother and being in this social field very challenging पनि हो हैन. But then for me अघि भने प्रियाले भने so like a common goal to do something in the field of women empowerment हैन एउटा चेन्ज मेकर हुनु अनि एउटा हुन्छ नि इम्प्याक्ट क्रिएट गर्नु to know like to let people know about the strength that we all women can do in a united form भनेर चाहिँ that is the motivation that I think keeps me rolling हैन being like of course the time is so busy with kids, with work, with the other stuffs being Buhari and all, I know. But then I feel like
on top of everything, there's always that interest that pulls you back. So I feel that is the thing that has been keeping me like motivated, and then I always find time for my work, to work with the women in HattiHatti, and since we started together, we have seen that result. Okay, it's the result. I mean, is we bring in women from marginalized communities. I know there are also cases जो महिलाहरूलाई they are not even confident to speak out their own names. Confident छैन त्यो लेभलमा. अनि त्यस्तो हुँदाखेरि we have seen changes among those ladies. Now they are like a successful self-dependent woman. So we have seen the transition from not being able to speak up their own names to the women who they are now. So that is the fact that's keeping us alive in working with this field. So मलाई त गुजबम्स आउँछ त्यो कुरा गर्यो भने हैन. Like it's directly being the part of someone's life changing process. Just playing a small role, but that small role is making such a huge impact. And I think that is what makes me and Sajana really like go for it. And that keeps us more. We are not working like we're entrepreneur, so there is no 10 to 5 timing or there's no specific time. We're working राति फोन गरेर 10 बजे प्रिया भोलि यस्तो छ है अनि भन्दै सच्चै त्यो भोलि यस्तो छ है हामी भनिहाल्छ. So this is, I think you need to face it, but then when you have त्यो interest, एउटा interest भयो where you live with it, then you make time for it, and then again result is there. अब हुन्छ नि you say it's not result when a time frame ends, but then it's result every day, every moment मा भइरा हुन्छ. Exactly. So yeah. So interesting. मैले in preparation गर्दाखेरि पनि हैन, that's what I was thinking. जुन स्टोरिजहरु जुन वुमेनको स्टोरिज अगाडि आउँछ, it's like giving them अर्को एउटा प्लेटफर्म जस्तो हैन, म के गर्दैछु भन्ने एउटा जुन फिलिङ हुन्छ नि, त्यो हार्भेस्ट गर्नु इज लाइक लङ रनमा गइरहेको छ. त्यसको बच्चा अर्को जेनेरेसनसम्म पनि इम्प्याक्ट पुग्छ. सो हामीले अब मैले फर्स्टमा हेर्दा चाहिँ HattiHatti एज अ सस्टेनेबल ब्रान्ड मात्र सोध्छु, तर द beyond the emission, beyond the waste reduction, beyond that too, it really influences people's hearts. Exactly. And is there a story like that really resonated with you, like one of your members of HattiHatti, or the community that you're working with, more about them, like kasto ke stories are so that you'd love to share with us? So one of the stories the अघि मैले भने, so we have seen women who have changed from like त्यो आफ्नो नाम भन्न नसक्ने एउटा कन्फिडेन्स लेभलले now they are like leading एउटा आफ्नो टेलर शप हैन. त्यो सँगसँगै we also have like we are inclusive organization जहाँ चाहिँ हामी हरेक लेभलको महिलाहरूलाई इन्क्लुड गर्न चाहन्छ in terms of training and प्रोग्राममा इन्क्लुड गर्छौँ हैन. But then we had one बहिनी, नाम त डिस्क्लोज किन गर्नु, but then जो चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्न हैन, लाइक शी इज इम्पेयर्ड इन टकिङ एज वेल. उहाँको चेन्ज हामीले फिल देखाएको छौँ कि सी वाज वेन सी केम टु अस, सी वाज सो लाइक सबै कुरादेखि टाढा, लाइक सी डिडन्ट वान्ट टु बी, सी केम हाम्रो अफिसमा फर सम रिजन, लाइक कसैले उसलाई ओके यु हेभ टु डु वाला प्रेसरमा आएको थियो. बट देन सी ग्रिउ इन अ वे हैन, सी स्टार्टेड टकिङ टु अदर पिपल. I think मैले त हैन उसको स्वर 3 वर्षमा फर्स्ट टाइम सुनेको. I mean, she decided to be with us for entire those years, and then eventually she started talking. काम चाहिँ एकदम मजाले ट्रेनिङहरु लिने काम गर्ने, but then उसको जुन स्वर सुन्न हामीलाई थाहा छैन के she used to speak भनेर. But then suddenly she started speaking. हामीसँग बोल्दा त we were like कसको स्वर हो यो, sort of कहिले अनकमन भोइस के अब हैन. And then like she was with us, she wanted to be with us, and then but then हाम्रो program हुन्छ हैन, annually program end हुन्छ, but then also we give them choice, either they want to be with us or maybe go back to the community, but then we support them entirely, like through their whole process. We be with them, because we don't want to feel them like this. There was an organization who was with them, but then now they're not there. Like we want to support women in all the process they go through. But then she's still with us. Yeah. She's back in our community. She's working. And yeah, so that is one of the amazing experience that we have came along. उहाँकै बारेमा भन्दाखेरि पहिला यति कम्युनिकेट गर्न नि डराउने, भन्दा नि नभन्ने, अहिले द मोस्ट पर्सन द्याट सेन्ड्स मी मेसेजेस अफ वाट इज ह्यापनिङ अन लाइफ इज शी के यति धेरै अपडेट गर्नुहुन्छ, मैले यो गरिरहेको छु, मैले यो गरिरहेको छु, एन्ड वाट एभर सी इज डुइङ सी इज अपडेटिङ अस के, लाइक लिटरली मेसेज गरेर हुन्छ नि. एन्ड इट इज सो हार्ड टु बिलिभ द्याट शी वाज द सेम पर्सन. एन्ड आई थिङ्क द्याट्स द ब्युटी अफ वाट वी आर ट्राइङ टु डु, इज नट
बिकज सबैले भन्छ कि मेरो अर्गनाइजेसनमा काम भयो भने ग्रोथ हुन्छ द्याट्स रङ जस्तो लाग्छ कुनै पनि फिल्डको मान्छेलाई चाहिँ हामी कहाँ प्राइड लिन्छौँ भने जिरो स्किलबाट स्किल बनाउने क्षमता या पेसेन्स कति अर्गनाइजेसनमा हुन्छ हात्तीसँग त्यो चाहिँ हामीले त्यसरी इस्टाब्लिस गरेको छ यति पेसेन्टली काम गरेर हुन्छ कि जिरोबाट देयर कम्स टु अ स्किल अनि स्किल आइसकेपछि त्यसलाई बेटर गर्दै 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 लिएर जाने कि टेलरिङ स्किल्ससँग मात्रै लिमिट नगरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नन फर्मल एजुकेसनको मोड्युलमा हुन्छ सोसियली हुन्छ डिफ्रेन्ट टपिक्समा हुन्छ हाम्रो मार्केट्सहरू हुँदा नि उहाँलाई नै प्रेजेन्ट गरेर उहाँलाई नै एउटा सेल गर्न सक्ने त्यो कम्युनिकेसन पनि सिकाउने हुन्छ कि त्यो सबै गरेको देख्दाखेरि चाहिँ जुन विथ टाइम आउने ग्राफिकल चेन्ज हुन्छ नि त्यसको लागि चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन भएपछि त्यति पेसेन्ट पनि हुनुपर्ने रहेछ कि रिजल्ट त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर त्यो पेसेन्सले पनि के दिँदो रहेछ भन्दाखेरि उहाँहरूको जर्नीमा हामीले इट्स फर मेनी अफ यु मेसेन्जरमा मेसेज गर्नु कति नै बिग डिल होला भनेर लागिराख्दाखेरि त्यो हाम्रो लागि कतिसम्म ठुलो कुरा हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई मात्रै थाहा हुन्छ कि किनभने हामीलाई थाहा छ उनीहरूको जर्नी कसरी स्टार्ट भएको थियो नट ओन्ली द्याट त्यसमा मात्रै लिमिट नभएको धेरैजना वुमेन जसलाई चाहिँ मलाई आई वान्ट टु लर्न बट आई हेभ दिस काइन्ड अफ इस्युज भन्न साथै वी सेयर कि इस्युज त सबैकै हुन्छ तर हामीले त्यो इस्युजलाई चाहिँ कसरी चाहिँ ल्याएर चाहिँ ब्यालेन्स गरेर चाहिँ प्लेटफर्म दिन्छौँ भन्ने कुरा हो एन्ड वी आर सो प्राउड द्याट HattiHatti does that कि we are trying to make an impact through them through people and it definitely makes impact to planet and it definitely makes profit to everyone के सो त्यो एउटा ब्यालेन्स चाहिँ हामीले क्रिएट गर्न गरेको लाग्दाखेरि पनि यो सबै स्टोरिजहरूले हामीलाई चाहिँ एकदमै नै अमेज गर्छ जस्तो लाग्छ हाम्रो चाहिँ जस्तै अब मैले सोचिराख्दा इट्स नट जस्ट वान स्टोरी त्यो पछाडिको पनि स्टोरी छ जुन साडी चलाइरहेको छ उहाँहरूको पनि आफ्नै कथाहरू पनि छ होला होइन अनि साडी भनेको चाहिँ कस्तो प्राइज पोजेसन्स हो सो कतिको लाइक पिपल आर विलिङ टु डोनेट एन्ड एट द सेम टाइम पहिलाको जुन भिन्टेज साडी छ त्यस्तो टाइप पाउन पनि गाह्रो छ होला होइन सो त्यो साइडबाट चाहिँ द स्टोरी अफ साडी भनौँ न आई वुड लभ टु हियर दिस जर्नी अफ अ साडी इन योर पहिला साडीको अपसाइकल गर्नुभन्दा अगाडि पनि साडी के किन भन्ने कुरा पनि बुझ्नु एकदमै आवश्यक छ जस्तो लाग्छ इन्टरसेक्टली नेपाल फ्यु अफ द कन्ट्रिजमा इम्पोर्टमा साडीजको नम्बर 2मा पर्छ आफ्टर युएसए राइट नेपालमा एकदमै धेरै साडी इम्पोर्ट हुन्छ साडी इम्पोर्ट भएको नम्बर्स देखिराख्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दा साडी त इम्पोर्ट हुन्छ लगाउने महिलाहरूले लगाउनुहुन्छ त्यो लगाइसकेपछि त्यो साडीको डिस्पोज कसरी हुन्छ यो त्यो साडी आइसकेपछि सबै राम्रो पर्फेक्ट कन्डिसनमा आउँछ भन्ने कुरा हुन्छ जस्तै प्रडक्टको कुनै पनि र मटेरियल्स बाहिरबाट नेपालमा इम्पोर्ट भइरहेछ अरे या नेपालबाट एक्सपोर्ट भइरहेछ भने त्यो मार्केटमा जानुभन्दा अगाडि त्यसको चाहिँ ड्युरेबिलिटी कति छ कि छैन त्यो मार्केटमा जानलाई रेडी छ कि छैन भन्ने पनि एउटा प्रोसेस हुन्छ सो त्यहाँ पनि कति धेरै प्रडक्ट्सहरू रिजेक्ट हुन्छ कि एउटा सोर्स इज डेफिनेटली त्यो रिजेक्टेड प्रडक्ट्स एन्ड रिजेक्टेड साडीज फर अस होइन जुन चाहिँ हामीले सर्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ इन्डस्ट्रियलबाट होइन जहाँबाट चाहिँ साडीको फेब्रिक्सहरू आउँछ अर्को भनेको चाहिँ वी मोटिभेट पिपल टु डोनेट देयर ओन साडीज किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ साडी भनेर चाहिँ नेपाली चलनमा चाहिँ कस्तो छ भनेर भन्दाखेरि सपोज कसैको बिहा आयो कसैको तीजको स्पेसली तीज आइसकेपछि भन्दा साथै दसैँ आइसक्यो या तपाईँको कुनै स्पेसल ओकेजन आयो भने चाहिँ साडी त नयाँ लाउनै पर्यो अनि साडी लाउने घरैमा हेर्नु न तपाईँको मम्मीले के भन्नुहुन्छ कहाँ एकचोटि लगा साडी फेरि लगाउनु मलाई त अर्को बिहामा नयाँ साडी चाहिन्छ मलाई यसमा नयाँ साडी त्यो साडी थन्किँदा यति थन्किसक्यो कि अब कि त्यो वेस्टमा जान्छ कि तपाईँको आउने पुस्ताले लगाउँछ अब त्यो आउने जेनेरेसनले पनि सबै त कन्ज्युम गर्न सक्दैन सो हामीले चाहिँ के भन्छौँ भने त्यो साडी त्यत्तिकै थन्काइरहनु र हामीलाई दिनुहोस् होइन सो मार्केटमा अहिले सबै चिज यति एक्सपेन्सिभ भएर बेला आफूले नै राखेको साडीबाट डिफ्रेन्ट प्रडक्ट्स बन्छ भने हामीलाई ल्याइदिने एउटै साडीबाट तपाईँले ड्रेस पनि बनाउन सक्नुहुन्छ त्यही साडीबाट तपाईँले किमोनो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ सल पनि बनाउन सक्नुहुन्छ सानो हेडब्यान्डदेखि ल्याएर तपाईँको स्कार्फदेखि ल्याएर सबै बन्न सक्छ भने एउटै साडीबाट त्यति धेरै भेराइटी बन्छ भने त्यो पनि मार्केट प्राइसभन्दा कममा बन्छ भने वाइ नट होइन सस्टेनेबिलिटी भनेर त्यही त हो नि होइन त्यो साडीको लागि चाहिँ हेर्नु न एउटा साडी इम्पोर्ट भएर आउँदाखेरि इम्पोर्ट भएर आइसकेपछिको त्यो ल्यान्डफिलसम्म जानेसम्मको प्रोसेस कति लामो छ हामीले त्यो प्रोसेसलाई अलिकति चाहिँ छोटो मात्रै बनाउन खोज्छ किनकि साडी आफैमा एउटा फेब्रिक हेर्नु कति ठुलो फेब्रिक हो क्या साडी भनेको अनि एक स्टिचिङको काम हुन्छ जुन चाहिँ नर्मल हातले गर्ने जुन काम छ एम्ब्रोइडरी हेभी वर्क भन्दा पनि जुन साडीमा हामी काम गरेर आउँछौँ त्यो साडीको भेरिएसन हेर्नु एउटै साडीबाट यति धेरै चिज मजाले गर्न सकिन्छ कि तपाईँलाई धेरै सर्टिङ गरिरहनलाई धेरै कटिङ गर्नको लागि भने चाहिँ डिजाइन निकाल्नलाई जति एफोर्ट लाउनु पर्ने हुन्छ त्यति त्यो साडी नै अलिकति ब्लेस्ड फेब्रिक
टपिक पनि हुन्छ कि अनि ल्यान्डफिल वेस्टमा गइरहेको वेस्टहरू होइन कि क्लोदिङ पोल्युसनको बारेमा कसैले कुरै गर्दैन वर्ल्डमै हेर्ने हो भने सबसे धेरै पोल्युसन केले गर्छ त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ माइक्रोप्लास्टिक्सको पोल्युसन्स हेर्नु न होइन त्यसमा सबसे ठुलो कन्ट्रिब्युटर्स को हुन्छ त क्लोदिङ अनि क्लोदिङमा हामी कसैले जिन्समा गरिरहेको होला कसैले के सबैले त एउटा अर्गनाइजेसन सबैमा गर्न सक्दैन साडीमा कसले गरिरहेको छ त भन्दाखेरि HattiHatti एकदम प्राइडली भन्छ कि हामीले गरिरहेको छौँ हामीले सल्युसनमा काम गरिरहेको छौँ भनेर सो साडीको प्रोसेस चाहिँ त्यति लामो हुन्छ सो त्यो सँगसँगै अब हजुरले नै एड गर्नु न यसमा चाहिँ सो अर्को साडीको अर्को इमोसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि जो डोनेट गर्नुहुन्छ हामीलाई साडी अनि बिकज दे आर इभेन्चुली डाइङ इन द कबर्ड हुन्छ नि अनि पछि ल्यान्डफिलमा जान्छ बट देन कति मान्छेले हाम्रो ट्रेन्ड फाल्ने चलन छैन नि त नेपाली कम्युनिटीमा एन्ड देन दे हेभ इट इन देयर बिकज कसैको मेमोरी हुन्छ कसैको त्यसो हुन्छ बट देन वी अल्सो हामी के पनि प्रमोट गर्छौँ भने इफ दे ब्रिङ साडी टु अस होइन हामी त्यो तपाईँको मेमोरी बिकज साडी अघि प्रियाले भन्छ युजली लगाएर आउँदैन बट देन इफ यु हेभ मेमोरी यु क्यान वेयर इट इन अ रिफ्यासन्ड वे हुन्छ नि त्यसलाई तपाईँ मेक इट किमोनो एन्ड देन यु क्यान फ्लन्ट युर मेमोरिज हुन्छ यु क्यान फ्लन्ट युर love to it होइन I mean do that होइन but rather than having it on the cupboard and then dying there for a couple of years मा त्यो त it's dying there okay it's suffocating in the cupboard so we promote त्यो साडी डोनेसन गर्यो भने चाहिँ like you're not donating your memories but then you are in fact creating different form of loving your recreating the memory you had with it but then at the same time हामीले अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ हामी एकदमै डोनेसनमा लिन्थ्यो I think we collected all the products all the sarees from नेपाली कम्युनिटी होला होइन अनि किन भन्दा इनिसियली चाहिँ we started upcycling them in ट्रेनिङ प्रोसेसमा के जुन महिलाहरू हामी मार्जिनाइज कम्युनिटिजबाट लिएर आउँछौँ हामीले उहाँलाई ट्रेनिङ प्रोसेसमा चाहिँ हामीले साडी एज अ फेब्रिक युज गर्थ्यौँ होइन त्यसको प्रडक्ट बनाउँथ्यौँ एन्ड देन वी स्टार्टेड सेलिङ इट लाइक हुन्छ नि बिस्तारै बिस्तारै सेल गऱ्यो बट देन त्यो एकदम बिग बल्कमा गर्न सकेन बिकज अल द साडी द्याट आर डोनेटेड आर नट इन अ भेरी गुड कन्डिसन होइन पार्ट्स अफ इट कुड गो टु मेक किमोनोज ओर स्क्रन्चिज बट देन पार्ट अफ इट वी ह्याड टु रिसाइकल इट सो भनेको मतलब त्यसलाई पेलेर वी टर्न देम इन्टु कुसन्स सो इभेन्चुली वी आर नट थ्रोइङ एनी बिट अफ साडीज होइन बट देन पछि गएर चाहिँ हामीले अब ट्रेनिङ क्रममा चाहिँ हामीले अब प्रडक्ट्सहरू डेभलप गर्नु पऱ्यो विच निड्स टु बी इन अ फाइन हुन्छ नि फाइन फर्ममा हुनुपर्ने भएको देन वी स्टार्टेड बाइङ ओल्ड साडीज के त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ नि या वी अग्री वी आर क्रिएटिङ अ फुट प्रिन्ट कार्बन फुट प्रिन्ट द्याट इज हुन्छ नि साडी जुन इन्डियाबाट नेपालमा आइरहेछ बट देन वी आर अल्सो हुन्छ नि वी आर इन अपसाइक्लिङ प्रोसेस नै भनौँ न वी आर इन द्याट फर्म एनिवेज होइन वी स्टिल कलेक्ट ओल्ड साडीज देयर आर अल्सो टन्स अफ साडीज बट देन नेपाली कम्युनिटीमा मोस्टली चाहिँ ग्लिटरी साडी भयो कि त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई अलिक बढी एफोर्ट किन लाग्छ वी टेक अल द ग्लिटर्स आउट होइन त्यसलाई निकालेर त्यो ग्लिटरलाई अर्को कुसन्समा डिजाइन गर्छौँ इम्ब्रोइडरी गर्छौँ अनि त्यसपछि त्यो निकालेको साडीलाई चाहिँ इफ वी क्यान मेक प्रडक्ट्स अदरवाइज वी ग्राइन्ड देम टु क्रिएट कुसन्स or पिलोज त्यस्तो हुन्छ सर्कुलर लुप चाहिँ तपाईँले yes so we are circular model नै भन्छ proudly भन्छ HattiHatti is a circular model business but then we iterated in few parts of हाम्रो काममा भन्दाखेरि हामीले चाहिँ प्याकेजिङमा अहिले डेभलप we changed it into साडी प्याकेजिङ नै अब मलाई पठाउने भएको थियो उहाँले बिकज साडी प्याकेजिङ पिपल लभड इट होइन हामीसँग नै छ त हामी किन अरू प्याकेजिङ हेर्ने होइन सो वी स्टार्टेड डुइङ वी स्टार्टेड अर्को प्याकेजिङबाट वी स्टार्टेड साडी प्याकेजिङ अनि मान्छेलाई मन पनि पऱ्यो बिकज इट्स भिन्टेज लुक्स पनि भयो इजी टु फ्लन्ट पनि भयो होइन अनि सेकेन्डली हामीले के गर्न थाल्यौँ भने सो पिपल हु एभर बाइज HattiHattiको प्रडक्ट्स दे क्यान बाई बट देन इफ च्यात्यो इफ इट्स लाइक सम फ्यु ड्यामेजेस माइनर ड्यामेजेस दे क्यान ब्रिङ इट टु अस विल फिक्स इट फर फ्री होइन एउटा त्यो भयो अनि सेकेन्डली के भयो भने इफ दे आर डन वेयरिङ हाम्रो प्रडक्ट्स वी प्लिज रिक्वेस्ट देम टु ब्रिङ इट ब्याक टु अस हामी बरु नेक्स्ट प्रडक्टमा तपाईँलाई 30 to 50% डिस्काउन्ट दिन्छौँ सो द होल पोइन्ट इज लाइक वी डोन्ट वान्ट एनी साडी प्रडक्ट्स गोइङ ब्याक टु द ल्यान्डफिल होइन हामी बरु त्यसलाई पेलेर अर्को प्रडक्ट क्रिएट गरिदिन्छौँ होइन बट देन वी वान्ट देम टु बिकज वी वान्ट टु स्टे सर्कुलर इन अ होल म्यानर हुन्छ नि हामीलाई कन्ज्युमर एक्ज्याक्टली कन्ज्युमरले लिनुहुन्छ इफ इट्स पोसिबल वी वान्ट देम टु ब्रिङ इट ब्याक इफ नट अब कति त आउटसाइड कन्ट्री पनि जान्छ नि त वी आर नट लाइक बट स्टिल वी सर्कुलेट द्याट मेसेज टु द कन्ज्युमर्स we want to create that impact to the community and environment as well. So important because it's easy to buy another clothes. I know it's a very fast fashion go time so early.
त्यो सिनलाई चाहिँ चेन्ज गर्न एज अ इभन ब्युटी प्याजेन्टमा र यो सस्टेनेबल फेसनको बिजनेस भएको कारण चाहिँ वाट आर सम एक्टिभिटिज हुन्छ नि गर्न सक्छौ टु चेन्ज द्याट सिनारियो लाइक स्लो फेसनमा चाहिँ कस्टमर्सलाई कसरी बिस्तारै पुस गर्दै जान सक्छ अनि भइरहेको छ कि छैन ब्युटी प्याजेन्टको त इट्स अ डिफरेन्ट न्यारेटिभ बट यस अफकोर्स इट गेभ मी अ प्लेटफर्म सो त्यही प्लेटफर्म युज गरेर के भन्छ त पहिला चाहिँ के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा चाहिँ हाम्रो नेपाली समाजमा चाहिँ हामीले चाहिँ सस्टेनेबिलिटी कुरा या दिगो विकासको कुरा गर्दा या इको फ्रेन्डलीको कुरा गर्दाखेरि त दिस आर आइएनजिओको शब्दहरू यिनीहरू एकदमै महँगा शब्दहरू हुन् हो भन्ने कुराहरू एकदमै धेरै हुन्छ क्या I think women really help the community, the planet, like Yes. it's cool pani raksa, but at the same time hot pani raksa. Exactly. That I get to speak straight. Oh wow, With your guy for that compliment. Thank you. Thank you, and thank you for watching. We'd really like to give our deepest thanks to Speak Up Nepal, Red Circle Digital, and Amru Ekadeshpa for giving us a really cute cushion, and Advanced Engineering College for giving us the space. And we have little small gifts from Nico Sathi as well, right? It's really nice.